The Constitution of India. Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to Zoology class. Hope all are fine and safe at home. In the last class, we have studied about different types of mutation, isn't it? We have studied about point mutations, chromosomal aberrations, and how does it happen. All those things we have studied. And today we are going to study about a different topic, pedigree analysis. You may not be familiar with the term pedigree. You are going to study about this term pedigree in the first time. Okay. So what is meant by pedigree? Yes, pedigree is the ancestral history of an individual or a family. So what is meant by pedigree analysis? If pedigree means the ancestral history of an individual, what is meant by pedigree analysis? Yes, analysis of ancestral history of an individual. Why are we conducting this? Why are we analyzing this ancestral history of an individual? In the last class, I told you that mutation is a sudden heritable change in the genotype of an organism, and it can happen at any time. If such mutation is happening at the genotype of an individual, what will happen? It can be carried to the next generation also. That means it can be inherited to the next generation also. So when we analyze the pedigree of a family, it is possible to understand the inheritance pattern of a particular genetic disorder which is arised due to the mutation. അതായത് what is the importance of pedigree analysis? എന്താണ് pedigree analysisന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. By constructing a pedigree chart, it is easy to understand the inheritance pattern of a particular genetic trait that is arised in an individual as a result of the mutation which is happened in the ancestral period or which is happened in the among the ancestors of that particular individual. അതായത് നമ്മുടെ പൂർവികരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാം. മ്യൂട്ടേഷൻ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഒരു തലമുറയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യം അടുത്ത വരും തലമുറകളെയും സ്വാധീനിക്കാനും ബാധിക്കാനും സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആൻസെസ്ട്രൽ ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ പെർട്ടിക്കുലർ ട്രെയ്റ്റ് അടുത്ത തലമുറയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന തലമുറകളിൽ ഏതൊക്കെ തലമുറകളിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും എങ്ങനെ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് വരുമോ ഇല്ലയെന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ, വി ക്യാൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ഇറ്റ്. ഹൗ ക്യാൻ വി പ്രെഡിക്റ്റ് ഇറ്റ്? By analyzing the inheritance pattern of that particular trait. ആ particular trait in the inheritance pattern analyze ചെയ്താൽ we can find out the probability of getting that particular disease in the future generation. അതായത് അടുത്ത തലമുറയിൽ ആ അസുഖം എത്രത്തോളം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേൺ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. We have to study the inheritance pattern of that particular trait. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജനറ്റിക് ട്രെയ്റ്റിൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേൺ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് വഴി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേൺസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേൺസ് അനുസരിച്ചിട്ട് അടുത്ത തലമുറയിൽ ആ ഡിസീസ് അപ്പിയർ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ്. സോ നൗ യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ്, isn't it? How can we conduct a pedigree analysis? If we want to conduct a pedigree analysis, we have to construct a pedigree chart first. What is meant by a pedigree chart? Can you see this here? This is a simple example of pedigree chart. That is, this is the pedigree chart of the genetic disorder myotonic dystrophy. അതായത് മയോട്ടോണിക് ഡിസ്ട്രോഫി കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലിയുടെ പെഡിഗ്രി ചാർട്ടാണിത്. അപ്പോൾ if we want to do a pedigree analysis, we have to construct a pedigree chart first.
And if we want to construct a pedigree chart, we have to use some symbols for constructing the pedigree chart. And these are the symbols which are most commonly used to make a pedigree chart. Pedigree chart ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾസ് ആണ് ഈ കാണുന്നവയെല്ലാം. നമ്മളൊരു ഫാമിലി ചാർട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ സിമ്പിൾസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും കൺവീനിയൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു യൂട്ടിലൈസ് സിമ്പിൾസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് എ പെഡിഗ്രി ചാർട്ട്. ഓക്കെ, പെഡിഗ്രി ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇൻ എ പെഡിഗ്രി ചാർട്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് സ്ക്വയർ ടു മെൻഷൻ എ മെയിൽ member. Okay, while we are constructing a pedigree chart, we have to use this symbol to mention a male member of that family. Okay, similarly we have to use a circle shape symbol or a circle to mention the female member of a family. അതായത് ഒരു പെഡിഗ്രി ചാർട്ട് നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ മെയിൽ മെമ്പറിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചും ആൻഡ് ഫീമെയിൽ മെമ്പർ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ. ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഫീമെയിൽ മെമ്പറിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഹിയർ this structure or this symbol can be used to mention the unspecified sex. That means സെക്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാത്ത ഇൻഡിവിജ്വലിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുക. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, if the individual is affected by that particular trait or affected by that mutation, we can mention that affected individual with a shaded circle and shaded square. If it is a shaded square, it indicates that particular individual is an affected male എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. If it is a shaded circle, it indicates that particular individual is the affected ഫീമെയിൽ. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു സർക്കിള് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ആ സിമ്പലിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അത് അഫക്റ്റഡ് ഫീമെയിൽ ആണെന്നും, സ്ക്വയർ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ ചാർട്ടിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അഫക്റ്റഡ് മെയിൽ ആണെന്നുമാണ്. അതായത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റ് ബാധിച്ച മെയിലും ഫീമെയിലിനെയാണ് നമ്മൾ ഷെയ്ഡഡ് സർക്കിളിലും ഷെയ്ഡഡ് സ്ക്വയറായിട്ടും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ എ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പാർട്ട്ണർ ക്യാൻ ബി ഡിനോട്ടഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് സിമ്പിൾ. അതായത് മേറ്റിങ്ങിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിളാണിത്. അതായത് ഇവിടെ മെയിൽ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് ദ ഫീമെയിൽ. മേറ്റിങ്ങിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കണക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇഫ് ദ മേറ്റിംഗ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിലേഷനുള്ളിലാണ് മാരേജ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷനുള്ളിൽ നടന്ന മാരേജ് ആണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മാരേജസിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മേറ്റിങ്ങിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദിസ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു മെൻഷൻ എ ഫാമിലി. ഒരു ഫാമിലിയെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിളാണ് ഇതിൽ ഇൻ ദിസ് സിമ്പിൾ ഓഫ് ഫാമിലി അപ്പർ റോ മെൻഷൻസ് ദ parents or F1 generation and the lower row mentions the offsprings or F2 generation. Understood, children? So with the help of these symbol we can make a pedigree chart, and by using that pedigree chart we can analyze the inheritance pattern of a particular trait as well as the the genotype of a particular individual. Understood, children? Hope you have understood about the pedigree analysis. Now let us study the importance of pedigree analysis with the help of a pedigree chart of an autosomal dominant trait myotonic dystrophy. Okay, here did you see this pedigree chart? This is a chart of myotonic dystrophy. What is meant by myotonic dystrophy? It is a muscular dystrophy due to the muscle loss. Okay, muscle loss കാരണം ഉണ്ടാകുന്നൊരു മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക, മയോട്ടോണിക് ഡിസ്ട്രോഫി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് അറൈസ് ഡ്യൂ ടു ദ മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ ദ ഓട്ടോസോംസ്. ഹെൻസ് ദിസ് ട്രേറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനന്റ് ട്രേറ്റ്. Traits are of two types. Some traits are autosomal traits, some are sex-linked traits. What is meant by autosomal traits? Autosomal traits means the traits which is arised in an individual due to the change in the autosome. അതായത് ഇവിടെ ട്രേറ്റ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഡിസോർഡറാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു ഓട്ടോസോമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് കാരണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസോർഡർ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സിനെയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഓട്ടോസോമൽ ട്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക. വാട്ട് ഈസ് മീൻഡ് ബൈ സെക്സ് ക്രോമസോമൽ ട്രേറ്റ്? ദാറ്റ് മീൻസ് a particular disorder which is arised due to the change in the sex chromosome. സെക്സ് ക്രോമസോമിൽ ഉണ്ടായ ചേഞ്ച് കാരണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസോർഡർ എറൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസോർഡർ ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, സെക്സ് ക്രോമസോമൽ ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുക. സോ ഹിയർ മയോട്ടോണിക് ഡിസ്ട്രോഫി ഈസ് ആൻ ഓട്ടോസോമൽ ഡൊമിനൻറ്റ് ട്രേറ്റ്. ഓട്ടോസോമൽ ഡൊമിനൻറ്റ് ട്രേറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് മീൻഡ് ബൈ ഓട്ടോസോമൽ ഡൊമിനൻറ്റ് ട്രേറ്റ്? അതായത് normally we know that every trait is under the control of a particular gene and this particular gene may have two alleles.
Okay, these two alleles, either it will be in the dominant condition or it will be in the recessive condition, or idu allengil it will be there in the heterozygous condition. രണ്ട് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ജീന് ഹെറ്ററോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏത് കണ്ടീഷൻസാണ്, 3 കണ്ടീഷൻസാണ് നമ്മൾ ഒരു ജീനിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിൽ കാണുക. ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ജീൻ ഹോമോസൈഗസ് ഡൊമിനൻ്റ് കണ്ടീഷനിൽ കാണാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഹോമോസൈഗസ് എന്താ പറയുക റിസസീവ് കണ്ടീഷനിൽ കാണാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഹെറ്ററോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിൽ കാണാം. ഇവിടെ ഈ ട്രേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്രേറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജീനിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ജീനായിരിക്കും. അതായത് 2 പാരൻ്റ് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തൊരു ഹൈബ്രിഡ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഹൈബ്രിഡിൽ ഉള്ള ഈ ട്രേറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജീനിന് 2 ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോം ഉണ്ടാകും. ഒരു ഡൊമിനൻ്റ് ഫോം, ഒരു റിസസീവ് ഫോം. ഈ റിസസീവ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള റിസസീവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ഫോമാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ ഒരു മ്യൂട്ടേറ്റഡ് അബ്നോർമൽ ജീൻ ഒരു ഹൈബ്രിഡിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ആവുന്നത്. Here, individuals with myotonic dystrophy will have a normal allele as well as a abnormal allele. Understood? But due to the presence of this abnormal allele, the normal dominant allele will be in the inactive mode, so that this individual will show the character of that dominant recessive allele. ആ recessive allele trait ആയിരിക്കും ആര് കാണിക്കുക, ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വൽ കാണിക്കുക. അതായത് this individual is capable of showing, or this individual will show the mutant character even in the presence of the normal dominant allele in their gene. ഈ ജീനിന് രണ്ട് അല്ലീൽസ് ഉണ്ടാവും. ഒരു നോർമൽ അല്ലീലും ഉണ്ടാവും അല്ലേ, ഒരു അബ്നോർമൽ അല്ലീലും ഉണ്ടാവും. ഈ അബ്നോർമൽ അല്ലീൽ സാധാരണ നമ്മൾ വരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്രസ് ആവാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ മനസ്സിലാവും, നോർമൽ അല്ലീൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ അല്ലീലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നോർമൽ പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും നടക്കുക. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദിസ് ട്രേറ്റ്, ഈ ട്രേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ നോർമൽ അല്ലീലിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ കൂടി അബ്നോർമൽ അല്ലീൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. Okay, that means this abnormal allele will produce the abnormal protein, and as a result of that this particular trait will express. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഡൊമിനൻ്റ് ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു? ഈവൻ നോർമൽ അല്ലീലിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ കൂടി അബ്നോർമൽ അല്ലീൽ എന്ത് കണ്ടീഷനിൽ വരും? ഡൊമിനൻ്റ് കണ്ടീഷനിൽ വരും. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ഡൊമിനൻ്റ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ അബ്നോർമൽ അല്ലീൽ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റ് വിൽ എക്സ്പ്രസ്. Understood children? So we can call this trait as autosomal dominant trait. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രേറ്റിന് എന്ത് പറയുക, ഓട്ടോസോമൽ ഡൊമിനൻ്റ് ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുക. Let us study more about this with the help of this pedigree chart. ഈ pedigree chartൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം. Okay. Now we are going to study about the inheritance pattern of myotonic dystrophy with the help of a pedigree chart. ഈ pedigree chartൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേൺ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഏതിൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേൺ? മയോട്ടോണിക് ഡിസ്ട്രോഫിയുടെ. Here a normal male marries a woman with a myotonic dystrophy and they have 4 children. 1, 2, 3, 4. 4 children are there. Among that 4 children, 2 children were unaffected and the remaining 2 were affected children. That means they were affected with the myotonic dystrophy, isn't it? And here when this unaffected male, that means F1 generation unaffected ആയിട്ടുള്ള മെയില് എന്താണ്, ഒരു നോർമൽ വുമനെ മാരി ചെയ്യാണ്. അപ്പം മാരി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവർക്ക് they have 3 children. Okay, അവർക്ക് 3 കുട്ടികളുണ്ട്. Among the 3 children we can't see this particular trait in any of the ചൈൽഡ്. മനസ്സിലായോ? അതായത് നമുക്ക് ഈ 3 കുട്ടികളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പോലും ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റ് വന്നിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസോർഡർ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ പാരൻസ് രണ്ടും നോർമലാണ്. സിൻസ് ദ പാരൻസ് ആർ നോർമൽ വി കാൺട്ട് സീ ദ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് ദറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് വി കാൺട്ട് സീ ദറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റ് ഇൻ ദ 3rd ജനറേഷൻ. ഇവിടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻറ്റിനുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ 3rd ജനറേഷനിൽ ഇല്ല. അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഹിയർ പാരൻസ് ആർ ഫ്രീ ഫ്രം ദിസ് കണ്ടീഷൻ. മയോട്ടോണിക് ഡിസ്ട്രോഫി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ പാരൻസിന് കാണാനില്ല. Now let's consider the condition of another affected female of the 2nd generation. When this affected female of the 2nd generation marries a normal man, at that time one of their 3 children was affected. Here affected female of the F2 generation marries a normal man and they have 3 children. Among these 3 children, 2 are unaffected and 1 is affected with the myotonic dystrophy. Here if you are considering the condition of parents, you will understand one thing, that one of the parent is affected with the word myotonic dystrophy. Understood? That means if one of the parent is affected with the myotonic dystrophy, one of the child may also have the probability of getting that particular disease. That means ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഓഫ്സ്പ്രിങ്ങിന്
ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസോർഡർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അതായത് ഈ മയോട്ടോണിക് ഡിസ്ട്രോഫി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മയോട്ടോണിക് ഡിസ്ട്രോഫിക് കണ്ടീഷൻ കാണിക്കണമെങ്കിൽ at least one of the parents should show that particular trait, or at least one of the parent is affected with the myotonic dystrophy. It is clear from this pedigree chart, isn't it? ഈ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പെഡിഗ്രി ചാർട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ്. In short, this pedigree chart reveals that this particular trait can be inherited to the next generation when at least one of the parent is dominant with that particular disorder, or one of the parent is affected with that particular disorder. If both the parents are free from that particular disorder, the chance of getting that particular disease in the next generation will be less, very less. Understood, children? അതായത് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് വഴി നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസോർഡറിൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേൺസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസോർഡേഴ്സ് വരാമെന്ന് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനിൽ വരാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ്, ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസിൽ വരാം എന്ന് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ലെറ്റ് us study the inheritance pattern of another recessive trait, sickle cell anemia. Here, as I told you earlier, it is an autosomal trait. That means this trait is appeared due to the change in the autosome or change in the mutation in the autosome. ഓട്ടോസോമിൽ സംഭവിക്കുന്ന പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഏത് ഡിസീസ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്, സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ഒരു ഓട്ടോസോമൽ ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ് ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ജീനിലെ 2 അല്ലീൽസും റിസസീവ് കണ്ടീഷനിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഈ ട്രേറ്റ് ആ ഇൻഡിവിജ്വലിൽ എക്സ്പ്രസ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഷാൽ വി സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ദിസ് ട്രേറ്റ്? ഹിയർ എ നോർമൽ മാൻ മാരീസ് എ നോർമൽ വുമൺ and they have 5 children, 1 2 3 4 5 children. Among that 5 children, one male is affected, that means one male is with the sickle cell anemia and one female is also with the sickle cell anemia. Complete ആയിട്ട് recessive trait കാണിക്കുന്ന sickle cell anemic patients നേരത്തെ തന്നെ മരിച്ചു പോകാറുണ്ട്. Okay, anyway, among these 5 children, one had sickle cell anemia, one boy had sickle cell anemia and one girl also had a sickle cell anemia. Among their 5 children, one of the normal women marries a normal man and they have 3 children. Among that 3 children, one boy was an affected one. From this pedigree chart, it is clear that the parents are here free from that particular trait. That means the parents are free from the sickle cell anemia. Although this particular trait is expressed in the 3rd generation. Even the parents are free from that disease, next generation got that particular disease, or the next generation, one of the individual from that next generation express that particular trait. From this pedigree chart, it is clear that parents are not showing that particular trait, although the next generation is capable of showing this particular genetic trait. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിക് പേഷ്യൻസ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 2 പാരൻസും എന്താവണം എന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 പാരൻറ്റ് പോലും സിക്കിൾ സെൽ അനീമിക് ആവണം എന്നില്ല. അതിന് പകരം ഫ്രീ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ കാണിക്കാത്തവരും ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത ജനറേഷനിൽ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജനറേഷൻ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിക് കണ്ടീഷൻ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളവരാണ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഹിയർ നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്താണ് പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റ് കാണിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും their genome may contain alleles for this particular trait എന്നല്ലേ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. യെസ്, that we have to understand. that means ഇവിടെ ആ കുഞ്ഞിൽ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ വരണമെങ്കിൽ ഈ 2 റിസസീവ് അല്ലീലും ഈ കുഞ്ഞിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവണം. ആ 2 റിസസീവ് അല്ലീലും ഈ കുഞ്ഞിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് റീച്ച് ഫ്രം ദീസ് 2 പാരൻസ്. ഈ 2 പാരൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം അത് ഇതിലേക്ക് വന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പുറമേ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവരുടെ ജീനോമിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു, പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന 2 റിസസീവ് അല്ലീൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിനർത്ഥം എന്താ, ദീസ് 2 പാരൻസ് വെയർ ക്യാരിയേഴ്സ്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ പാരൻസ് 2 പേരും ക്യാരിയേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അവരുടെ ജീനോമിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു, റിസസീവ് ട്രേറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിസസീവ് ട്രേറ്റിൻ്റെ അല്ലീൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. റിസസീവ് അല്ലീൽസ് അവരുടെ ജീനോമിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ റിസസീവ് അല്ലീൽസ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി 2ഉം കമ്പൈൻ ചെയ്തത് ഈ ഇൻഡിവിജ്വലായി. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ദിസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിക്കം ഹീമോഫീലിക് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിക്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചിൽഡ്രൻ? ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ്. സോ ഇവിടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേൺ, സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയുടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേൺ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും. പാരൻസ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിക് കണ്ടീഷൻ കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇഫ് ദർ ജീനോം ഹാവ് ദറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ റിസസീവ് allele, there is a probability of getting that particular disease in the next generation also.
Hope you have understood. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. Now let us study about the genetic disorders which can be seen among the humans. Majority of the genetic disorders are the result of the point mutation which is happening inside the gene. ജീനിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മേജർ ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സും അറൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, sometimes these genetic disorders will show a specific pattern of inheritance. As you know, it can be transferred from one generation to another generation. During this transformation, it will show a specific pattern of inheritance. If a genetic disorder is capable of showing Mendelian pattern of inheritance, we can call that genetic disorder as Mendelian disorder. Okay, that means some genetic disorders are capable of showing Mendelian pattern of inheritance and some others are showing a different crisscross inheritance. Okay, anyway, now we are going to study about some of the Mendelian disorders. Example parayanengil sickle cell anemia, thalassemia, phenylketonuria, okay, color blindness. Okay, and generally this Mendelian disorders ine നമുക്ക് പിന്നെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും. ഓട്ടോസോം ലിങ്ക്ഡ് Mendelian disorders as well as സെക്സ് ക്രോമസോം ലിങ്ക്ഡ് Mendelian disorders. ഓട്ടോസോം ലിങ്ക്ഡ് Mendelian disorders എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് the Mendelian disorders which is arise due to the point mutation which happen in the autosome. അതായത് ഓട്ടോസോമിൽ സംഭവിച്ച പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള Mendelian disordersനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ഓട്ടോസോമൽ ലിങ്ക്ഡ് Mendelian disorders എന്ന് പറയാം. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ, ഫീനൈൽകീറ്റോനൂറിയ, ഹീമോഫീലിയ എറ്റ്സെട്ര. ഓക്കെ, ആൻഡ് നോട്ട് ഹീമോഫീലിയ, ദിസ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ, അതുപോലെ തന്നെ ഫീനൈൽകീറ്റോനൂറിയ, അതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഓട്ടോസോം ലിങ്ക്ഡ് Mendelian disorders ആണ്. ആൻഡ് സെക്സ് ക്രോമസോം ലിങ്ക്ഡ് Mendelian disorders എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതെ, സെക്സ് ക്രോമസോമിലുണ്ടായ പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോമൽ മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസോർഡർ എറൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, സെക്സ് ക്രോമസോം ലിങ്ക്ഡ് Mendelian disorders എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ സെക്സ് ക്രോമസോം ലിങ്ക്ഡ് Mendelian disorders will show Mendelian pattern of inheritance. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്സ് ക്രോമസോം ലിങ്ക്ഡ് Mendelian disorder-ആണ്. അതായത് ഇത് സെക്സ് ക്രോമസോമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു Mendelian disorder-ആണ്. ഓക്കെ, now let's study more about the autosomal Mendelian disorders. Okay, let us start with an example of sickle cell anemia. Sickle cell anemia എന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളോട് കൂടി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ് ട്രേറ്റ്. Can you say what is meant by autosomal recessive trait? Yes, certain traits can be expressed in some individuals due to the presence of two recessive alleles of that particular trait. അതായത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റിൻ്റെ രണ്ട് recessive alleles ഒരുമിച്ച് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കാണിക്കുന്ന ട്രേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, റിസസീവ് ട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ് ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ് ട്രേറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ട്രേറ്റ്, എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദിസ് ട്രേറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ടു alleles known as HBA and HBS. Okay, that is HBA and HBS are the two alleles which is responsible for controlling this particular trait. Okay, and here in the case of normal individual, if a person is normal, or in the case of a normal person without a sickle cell anemia, they may have a HBA and HBA allele in their gene which control this particular hemoglobin production. I'll tell you once more, in the case of sickle cell anemia, this sickle cell anemia is a trait which is under the control of two alleles known as HBA and HBS. These two alleles are responsible for the expression of this particular trait. And among these two alleles, HBA is a normal allele and HBS is a mutated allele, or it is the abnormal allele. Okay, and in the case of a normal person, that means a normal person can produce a normal hemoglobin, isn't it? In the case of a person that is capable of producing normal hemoglobin, that person may have two HBA alleles in their genome. അതായത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ജീൻ, ഈ ട്രേറ്റിനെ എൻകോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രേറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജീനിൽ നോർമൽ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ആ ജീനിൽ രണ്ട് അല്ലീൽസ് ആയിരിക്കും കാണുക, HPA ആസ് വെൽ ആസ് HBA. ഓക്കെ, the two dominant alleles will come together in the case of normal person. But in the case of a carrier person, if the person is a carrier person
of that particular trait, he may have two dissimilar alleles. That means he may have a normal allele. In addition to that normal alleles, he may have a abnormal allele also. So if a person's gene carry a normal as well as abnormal allele for this particular trait, that person will be a carrier. A person എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു carrier ആയിരിക്കും. Next one is, if a person carry two abnormal alleles in their gene for this particular trait, then that person will be a sickle cell anemic person, or that person will be an affected person. From this you might have understood one thing, that if an individual become sickle cell anemic, two abnormal alleles will come together, isn't it? If two abnormal alleles will come together in a hybrid, ആ രണ്ട് അല്ലീലും ഒരു ഹൈബ്രിഡിൽ വരണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ രണ്ട് അല്ലീലും എവിടെ നിന്നായിരിക്കും വരുന്നത്? ഇറ്റ് ഷുഡ് കം ഫ്രം എവിടെ നിന്ന്? പാരൻറ്റിൽ നിന്ന് വരണം അല്ലേ? അതായത് രണ്ട് പാരൻറ്റിൽ നിന്നും അബ്നോർമൽ അല്ലീൽ വന്നാൽ മാത്രമേ കുഞ്ഞിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജനറേഷനിൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ രണ്ട് പാരൻറ്റിൽ നിന്നും അബ്നോർമൽ അല്ലീൽ വരണമെങ്കിൽ രണ്ട് പാരൻറ്റും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ കാരിയർ എങ്കിലും ആയിരിക്കണം. Understood children? So that is the condition, or that is a specific condition which can be seen in the inheritance pattern of this sickle cell anemia. ഈ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്. അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി സിക്കിൾ സെൽ അനീമിക് ആവണമെങ്കിൽ ആ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ പാരൻസ് രണ്ടുപേരും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ കാരിയർ എങ്കിലും ആവണം. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? കാരിയർ എങ്കിലും ആയാൽ മാത്രമേ അടുത്ത തലമുറയിൽ എന്ത് കാണിക്കുള്ളൂ? സിക്കിൾ സെൽ അനീമിക് കണ്ടീഷൻ കാണിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ദേ വിൽ നോട്ട് ഷോ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിക് കണ്ടീഷൻ. Instead of that, there is a possibility of showing carrier condition. Okay. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് have made a cross. Here you can see this is a cross between a sickle cell carrier man and a sickle cell carrier woman. When a sickle cell carrier man marries a sickle cell carrier woman, so സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ മാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? ജിനോടൈപ്പ് ഗ്യാമേറ്റ്സിൽ വരുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി ഒന്നുകിൽ he can produce sperms containing HBA allele, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പേംസിൽ HBS allele ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. രണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഓവത്തിനും രണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഒന്നുകിൽ HBA containing ഓവായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ HBS containing ഓവർ. So here, when a sickle cell carrier man marries a sickle cell carrier woman, there is a probability of getting 4 children. Okay, if they have 4 children, among that 4 children, one will be the normal and the other 2 will be carrier, and last one will be a sickle cell anemic. That means we can see a 1:2:1 condition in the phenotype. അല്ലേ? ഹിയർ ഫിനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1:2:1. ഇവിടെ ഈ ഫിനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ ഏത് ഫിനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? Here this individual is showing Mendelian pattern of inheritance. That means here this particular trait is showing Mendelian pattern of inheritance. ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ല കാണിക്കുന്നത്, ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ട്രൈറ്റ് ആണ് Mendelian pattern of inheritance കാണിക്കുന്നത്. And അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, if they have 4 children, among that 4 children, 1 will be normal, 2 will be a carrier and 1 will be sickle cell anemic. ഇനി ഇതിന് ആനുപാതികമായിട്ട് എത്ര നമ്പേഴ്സ് കൂടും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് കാരിയറിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതൽ വരാം, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ നോർമൽ പേഴ്സൺസിൻ്റെ എണ്ണവും വേരി ചെയ്യാം. Understood children? Anyway, one of their child will be completely sickle cell patient, and this child will not survive for a long time. ഈ ചൈൽഡ് ഒരുപാട് നാൾ നിലനിൽക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. ഓക്കെ. ആൻഡ് അതേഴ്സ് വിൽ ബി കാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാരിയേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ദേ വിൽ ഷോ മൈൽഡ് അനീമിയ. അത്രയും ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അനീമിക് കണ്ടീഷൻ അവർ കാണിക്കില്ല, അവർ മൈൽഡ് അനീമിക് കണ്ടീഷനെ കാണിക്കുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ എ കാരിയർ ഡ്യൂറിങ് ദ ഏർലി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദെയർ ലൈഫ്. ഒരു കാരിയറിനെ അവരുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഏർലി സ്റ്റേജസിൽ തിരിച്ചറിയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ. ആൻഡ് നോർമൽ പേഴ്സണും ഉണ്ടാവും. Understood children? Hope you have understood this well. So now I told you that the expression of this particular genetic trait is mainly due to the simultaneous activity of two abnormal alleles, isn't it? രണ്ട് abnormal alleles ആയ HBSൻ്റെയും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഈ ഡിസീസ് എക്സ്പ്രസ് ആവാനായിട്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഫോം? ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ HBS ഫോം ചെയ്യുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നോർമൽ HBAക്ക് പകരം HBS ആയിട്ട് മാറുന്നത് അബ്നോർമൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ? അത് നമുക്ക് നോക്കണം. ഓക്കെ. എങ്ങനെയാണ് ഈ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുക? മ്യൂട്ടേഷൻ വഴിയായിരിക്കും. മ്യൂട്ടേഷന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവും. either it may be due to chemical agents or maybe due to the physical agents. Anyway, mutations are the reason behind the formation of these abnormal alleles. As you know, a normal hemoglobin molecule is a polypeptide chain. It consists of 2 alpha chains as well as 2 beta chains.
In the case of normal person, they may have a normal alpha chains as well as normal beta chains. Okay, but in the case of abnormal person, there will be a slight variation in their beta chain. That is, there will be a slight variation in the 6th amino acid of beta chain. In the case of a sickle cell patient, they may have an abnormal beta globin chain. That means they may have an abnormal beta chain in their body. This abnormal beta chain is produced or synthesized due to the point mutation which is happened in the gene which is involving in the production of that corresponding protein. അതായത് ഏത് ജീനാണോ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോട്ടീൻ ഗ്ലോബിൻ പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്നത് ആ ജീനിലുണ്ടായ ഒരു സിംഗിൾ മ്യൂട്ടേഷൻ അതിലുണ്ടായ ഒരു പോയിൻറ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണമാണ് എന്തുണ്ടായത് ഈ ഗ്ലോബിൻ ചെയിൻ അബ്നോർമലായിട്ട് വരാൻ കാരണം. അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ദിസ് ഇസ് ദ 6th കോഡോൺ ഓഫ് എ നോർമൽ ജീൻ. ഒരു നോർമൽ ഗ്ലോബിൻ ചെയിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെയിനിൻ്റെ 6th കോഡോൺ ആണ് GAG എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ടെൽ യു വൺസ് മോർ. This is the 6th codon of a normal polypeptide globin chain. Okay, and this is the 6th codon of the abnormal globin chain. ഒരു abnormal globin chainൻ്റെ 6th codon ആണ്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും 6th കോഡോണിലെ മിഡിൽ പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും? അഡനിൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അബ്നോർമൽ ജീൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് പറ്റും? ഈ അഡനിൻ മാറി അവിടെ എന്ത് വരും? തൈമീൻ വിൽ കം. ഓക്കെ, തൈമീൻ വിൽ കം ഡ്യൂ ടു ദ മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണം അഡനിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ തൈമീൻ വരും. ഓക്കെ, ഡ്യൂ ടു ദിസ് തൈമീൻ, ഇഫ് മെയിൻ ചെയിനിൽ തൈമീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് പറ്റും? അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ട്രാൻഡിലും ആ മാറ്റം വരും അല്ലേ? ദീസ് 2 strands ആർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഇൻ എ DNA 2 strandsഉം കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വന്ന മാറ്റം this change can affect this area also. It can affect the nearby complementary chain also. So this polypeptide chain will be thymine ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ DNA-യിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക? സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അഡനിൻ ആയിരിക്കും വരിക. So this genetic information which is there in the DNA will be decoded to mRNA. ഈ DNA-യിലുള്ള ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിന് വേണ്ടി mRNA-യിലേക്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം ഇവിടെ എന്തായിട്ട് മാറും? ഈ അബ്നോർമാലിറ്റി ഇവിടെയും വരും. ഓക്കെ, ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമിനോ ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഡോൺ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൈട്രോജൻ ബേസ് ഇവിടെ വരും. അതായത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ളൊരു നൈട്രോജൻ ബേസ് ഇവിടെ വരും. ഇവിടെ ഡാമേജ്ഡ് DNA ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും mRNA will also be a damaged mRNA. So this damaged mRNA will produce a different amino acid than a normal amino acid. This is the damaged mRNA or this is the ചേഞ്ച് സംഭവിച്ച mRNA ആണ്. ഈ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ച mRNA കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയായിരിക്കും? അനദർ അമിനോ ആസിഡിനെ ആയിരിക്കും, ഒരു അബ്നോർമൽ അമിനോ ആസിഡിനെ ആയിരിക്കും. അബ്നോർമൽ ആവണം എന്നില്ല, മറ്റൊരു അമിനോ ആസിഡിനെ കോഡ് ചെയ്യും. അവിടെ ഈ അമിനോ ആസിഡ് വന്നിട്ട് ആ ഗ്ലോബിൻ ചെയിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഹോൾ സ്ട്രക്ചർ of that particular globin chain will change. The whole arrangement, the whole nature of that globin chain will change and it may result in sickle cell anemic condition. Actually, in the case of normal person, they may have a glutamic acid in the 6th position of the that polypeptide chain. That is, polypeptide chain will contain amino acid in it, isn't it? Each amino acid is aligned one by one. That is, one കഴിഞ്ഞ് ഒന്നായിട്ടാണ് amino acid align ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 6th amino acid will be glutamic acid in the case of a normal chain. Normal chain le 6th amino acid glutamic acid ആയിരിക്കും. But in the case of sickle cell anemic person, their globin chain contain valine instead of glutamic acid. മനസ്സിലായോ? അവരുടെ ഗ്ലോബിൻ ചെയിൻ സിക്കിൾ സെൽ അനിമിക് പേഷ്യൻസിൽ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡിന് പകരം അവരുടെ 6th അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും? യെസ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി വാലിൻ. സോ ഡ്യൂ ടു ദ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ബൈ വാലിൻ, ദിസ് സിക്കിൾ സെൽ അനിമിക് പേഴ്സൺ വിൽ എക്സ്പ്രസ് ദറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സിക്കിൾ സെൽ അനിമിക് കണ്ടീഷൻ. മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിന് മെയിൻ റീസൺ എന്താണ്? ഒരു സിംഗിൾ മ്യൂട്ടേഷൻ, അതായത് അതിൻ്റെ ജീനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജീനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റ് മ്യൂട്ടേഷനാണ് അതുവഴി ഒരു അബ്നോർമൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് കാരണമായത്. ഈ അബ്നോർമൽ പ്രോട്ടീൻ അവിടെ വന്നത് കാരണമാണ് ആ പേഷ്യൻ്റ് സിക്കിൾ സെൽ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് മാറിയത്. അതായത് ഈ അബ്നോർമൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കാരണം എന്തായിട്ട് മാറി? RBC ഒരു അബ്നോർമൽ RBC ആയിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, അബ്നോർമൽ RBC ആയിട്ട് മാറി. അതായത് RBC എന്തായിട്ട് മാറി? സിക്കിൾ ഷേപ്ഡ് RBC ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ.
When oxygen concentration within the body of a sickle cell patient is reduced, at that time the abnormal RBC will polymerize. That means the abnormal RBC will clump together. The RBC will become sickle shaped. So we call that particular disease sickle cell anemia. Why? Because the patient's RBC will be in the form of a sickle shape. Sickle shape लाയിരിക്കും കാണുക ആരുടെ RBC, sickle cell anemic patientsന്റെ RBC. അപ്പോൾ ഈ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ പ്രോബ്ലം വരിക? ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞു പോകും RBCയുടെ. ഓക്കെ, ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞു പോയി ആ പേഷ്യൻ്റ് അനീമിക് ആയിട്ട് സിവിയർ അനീമിക് ആയിട്ട് മാറിയാണ്. ഓക്കെ. As I told you earlier, individuals with sickle cell anemia have sickle shaped RBC. That means the RBC will become the shape of a sickle. If it is sickle shaped RBC, their oxygen carrying capacity will be very less and such patients may suffer from severe anemia. Understood, children? So all the basic reason behind the sickle cell anemia is the point mutation which happened in a single gene. ഏത് ജീനാണോ നോർമൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂളിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ആ ജീനിലുണ്ടായ ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷനാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് നയിച്ചത്. Likewise, there are different genetic disorders which may arise due to this kind of point mutation. Phenylketonuria is another inborn error metabolism arise due to the autosomal recessive condition, or phenylketonuria is a autosomal recessive trait arise due to the point mutation. Point mutation കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു autosomal recessive trait ആണ് phenylketonuria. Individuals with this phenylketonuria are failed to produce a particular enzyme known as phenylalanine hydrolase. This enzyme is essential for the conversion of phenylalanine into tyrosine. Okay, into tyrosine. That means in one of the metabolic pathways, the phenylalanine will convert into the form of tyrosine. But due to the absence of this specific enzyme, this conversion will not take place. Instead of that, phenylalanine present in the body will change into another form known as phenylpyruvic acid. And due to the formation of this phenylpyruvic acid, body will fail to expel it through kidneys or it through urine. Urine ഇത് പുറത്ത് കളയാൻ പറ്റാതെയാവുന്നു. Your major quantity of this phenylpyruvic acid can be expelled through urine, but some will be there in the body, some will exist in the body, and this existed remaining part of the phenylpyruvic acid can cause brain damage. So that child will become mentally retarded, or that person will become mentally retarded. Understood, children? We can call such kind of persons as phenylpyruvic idiots. Why? Because these people are mentally retarded people because of the absence of this particular enzyme which is necessary for the conversion of phenylalanine into tyrosine. Hope you have understood this well. If you have any doubt, please contact me. Stay safe. Bye.